ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರಿದ ಮಾದರಿ ಈದ್ ಎ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಾ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಮಾಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಜಮಾತ್ ಮತ್ತು ಸೀರತ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಈದ್ ಎ ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ನಬಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿನ್ನಾ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಾ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಮಾಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಜಮಾತ್ ಮತ್ತು ಸಿರತ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ಈದ್ ಎ ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ನಬಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿನ್ನಾ ಚೌಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್ ಶೇಟ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್ ಶೇಟ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಭೂಷಣ್ ಭೋರ್ಸೆ, ಅಕ್ಬರ್ ಭಾಗ್ವಾನ್, ವಿಕಾಸ್ ಕಲ್ಕಟ್ಗಿ, ರಂಜಿತ್ ಚೌಹಾಣ್ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಜಯ್ ಬೊಂಗಾಳೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಫಿರ್ಜಾದೆ, ದೀಪಕ್ ಗುಡ್ಗನಟ್ಟಿ ಇನ್ನುಳಿದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮಂಜೂರ್ ಅವರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈದ್ ಎ ಮಿಲಾದ್ ಎಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂದರ್ಭ, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಎ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯುವಜನರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಾದರೆ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ईद मिलाद के बनाने वालों, तुम्हारे पैगंबर ने ईद मिलाद में सबसे पहला मैसेज और पैगाम ये दिया, अगर तुम सबूहाली में हो, अगर जिल्लत और रुसवाई का सामना है, अगर तुम मारे और काटे जा रहे हो, अगर तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारी तहजीब और तमद्दुन से खिलवाड़ हो रहा है, इकरा पढ़ो, इल्म हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, विद्या और शिक्षा हासिल करो, यकीनन सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। दूसरी चीज, अल्लाह के पैगंबर उस माहौल में आए, शराब पीना, नशा करना, जब माहौल के अंदर यकीनन एक इम्तियाजी शान की बात थी, अल्लाह के पैगंबर उस दौर में तशरीफ लाए और फिर फरमाया, ए लोगों, यकीनन शराब हराम कर दी गई है, शैतान यकीनन नशा करना ये शैतानी अमल है, नशा करना यकीनन शैतान उसके जरिए तुम्हें जलील और रुस्वा करना चाहता है। फरमाया, शराब पीने वाला शराब पीता है, नशा करने वाला नशा करता है, जब तक उनके खून के कतरे में एक कतरा भी बाकी है, यकीनन उस वक्त तक उनकी इबादत कबूल नहीं, कोई दुआ कबूल नहीं, कोई उनका नेक अमल नहीं कबूल नहीं होगा। आज हमारा बेलगाम यकीनन इस बीमारी में मुब्तला है। बड़ी तेजी के साथ हमारी नौजवान नस्लें नशा, शराब, गांजा और न जाने अफयून, चरस जैसे ये गंदी चीजों की आदि बनती जा रही है। लिहाजा ए नौजवानों, ईद मिलाद मनाने वालों, ये पैगाम याद रखो, अगर तुम्हें ईद मिलाद को हकीकत में मनाना है तो फिर तुम्हें शराब के खिलाफ, गांजे के खिलाफ, अफयून और चरस के खिलाफ, इन गंदी और बुरी आदतों के खिलाफ तुम्हें आलम जिहाद में बोल रहा हूँ, यानी बुराइयों के खिलाफ तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। वो हथियार चाहे कमिश्नर साहब का कलम के जरिए चले या उनके राइफल और बंदूक के जरिए चले, जिस चीज की जहां जरूरत पड़ेगी, बुराई के खिलाफ लड़ने का नाम जिहाद है। जिहाद का मतलब तलवार उठाना ही नहीं है, बल्कि हर बुराई के साथ लड़ना यकीनन जिहाद है। इसीलिए एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल आन रजाना मिनल जिहादिल अस्कर इलल जिहादिल अकबर, आप जंग से वापस आ रहे थे, फरमाया आज ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈದ್ ಎ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್ ಶೇಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಬಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. उसका इलाज करवा रहे हैं, तकलीफ में है, परेशान है, क्या हम कोई भूखे को जाके खाना खिला रहे हैं? क्या हम ये सब कर रहे हैं? क्या अगर हम सभी सच्चे नबी के आशिक हैं, सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम ये सब बातें याद रखें कि ये करना
क्या उन्होंने जो हमें बताया, कंधे से कंधा मिला करके जो हमें इमाम साहब मस्जिद में समझाते हैं तो सब सीधी करो, कंधे से कंधा लगा खड़ा करो, ये सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, ये पूरी जिंदगी में हमें करना चाहिए। ये उन्होंने हमें बता के गया। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि बताए हुए रास्ते पे चले, जो हमने समझा के गए उस पे चले, मिल के रहे, हर एक भी धर्म का हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मुसलमान का बीमार है तो उसको साथ इलाज करो, क्या सिर्फ मुसलमान का भूखा है तो उसको खाना पीना, उन्होंने बोला सबको खाना पीना। अब फिर दस्तरखान पे एक रोटी है तो आज भी उसको जो आदत है, ये हम लोगों ने बताया। और साहब ये जो 3 साल से आगे बढ़ाते गए अपने जुलूस, वो उलमा इकराम सीरत करने के, और सबसे ज़्यादा हमारे नौजवान जो है, नौजवान बात मानी, उलमा नौजवानों ने मानी बात सीरत करने की, और हमने 3 साल आगे बढ़ाए। और वे सभी ने मुझे बुला के गणेश चतुर्थी के रोज बुला के मैं सत्कार किया, सम्मान किया, कहा कि ये आप जो लोग किए हैं वो बहुत अच्छा किया है, अमन और शांति के लिए करें। तो जो सत्कार और सम्मान मुझे किए थे सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे कौम के पूरे भाइयों से किए। सभी को और एक बार ईद मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಬಾಂಧವರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ ನಬಿ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ ನಬಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇದು ಸದಾಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಮಹತ್ವ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಮೊಹರಂ ವೇಳೆ ಡಾಲ್ಬಿ ಬಳಕೆ, ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಚೌಹಾಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿಯ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಿನ್ನಾ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆರ್ಟಿಒ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಅಸಾದ್ ಖಾನ್ ದರ್ಗಾಗೆ ತಲುಪಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕರ್, ಕೆಎಂಎಂ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಭೀಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖರೀದಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ 4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ. ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ.